लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें आप पूरा संयोग कर रहे हो और आपके समर्थन के बगैर सरसा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी चाहे किसी भी एंगल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर आप ही हो एक मीडिया का थंब जो भ्रष्टाचार की आवाज़ घर घर तक पहुँचाते हो और थोड़ा जो माड़ा मोटा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो आपके संयोग से ही हो रही है। तो आज मैं आपके साथ जो रूबरू हुआ हूँ एससी राजेंद्र सब्बरवाल जो भ्रष्टाचार को पूरा जो स्कैंडल है उसको चला रहा है उसका एक तो पहले तो मैं उसकी नई एग्जांपल देता हूँ, बाद में स्टेप बाई स्टेप सारा बताता हूँ कि जो बिजली बोर्ड 132 के भी सरसा सर्कल का ऑफिस है ना उसमें एक मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का। हनुमान जी के नाम पर एससी राजेंद्र सब्बरवाल ने जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है उसमें 2 दुकानें बना के ना मंदिर के नाम पर और बाहर रिटायर एसोसिएशन का बोर्ड ला के सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखे। उसमें बाहर बोर्ड लगा दिया और अपने आदमी बिठा दिए, सीधा जो सरकारी संपत्ति है निगम की उस पर कब्जा कर रहा है और उसमें जो सहारा ले रहे हैं वो ले रहे हैं हनुमान मंदिर जी का। ये है नया स्कैंडल एससी राजेंद्र सब्बरवाल का। भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं, अब संपत्तियां बेचनी भी शुरू कर दी है एससी राजेंद्र सब्बरवाल के संयोग से निगम के अधिकारियों ने। और दूसरा ये है कि श्री सुनीता दुग्गल जी जो हमारे बीजेपी के नेता है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एसडीएम मंडी डब्बवाली को एक कंप्लेंट दी थी महेश जेई के खिलाफ कि ये महेश जेई के खिलाफ इंक्वायरी करो। पहले तो एसडीएम मंडी डब्बवाली ने इंक्वायरी करने से ही गोलमोल कर दी थी, लेकिन मैंने उसके बाद आपके संयोग से जो आवाज़ उठाई आपके मीडिया के थंब से वो एसडीएम को मजबूरन अधूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी, जबकि सभी किसानों के समर्थन जो सभी किसान पीड़ित थे उनके जो स्टेटमेंट थी वो नहीं ली। सिर्फ एक बिंदु पर उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके डीसी सरसा को भेज दी। डीसी सरसा से मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि डीसी साहब आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका आप सपोर्ट कर रहे हो क्या? आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपके छत्र छाया के नीचे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं डीसी साहब और आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जब एसडीएम साहब ने रिपोर्ट दे दी थी तो मेरा मानना है कि डीसी साहब ने उसको संबंधित थाना को लिखना चाहिए था उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महेश जेई के खिलाफ, लेकिन महेश जेई के खिलाफ उन्होंने संबंधित थाने को नहीं लिखा। अपनी जो जिम्मेवारियां अपनी सीट का पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एससी राजेंद्र सब्बरवाल को वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो भेज दी। और अगर बिजली बोर्ड के अधिकारी उसके जेई के खिलाफ काम करना चाहते तो फिर सुनीता दुग्गल जी को मार करने की क्या जरूरत थी? एसडीएम साहब की रिपोर्ट थी, डीसी साहब की जवाबदेही है वो थाने को भेजें। अभी भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके थ्रू कि उसको संबंधित थाने को भेजें और महेश जी के खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार है उस पर भी कार्रवाई की जाए। और दूसरा जो पेंडिंग रह रही है जिन बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैंडल चल रहा है, चाहे वो बिजली निगम का हो चाहे वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट का हो। तीसरा एक स्कैंडल है इरीगेशन महकमे का। इरीगेशन महकमे लगभग 3-4 हज़ार करोड़ रुपये का सरकार नूं गुमराह करके धोखे च रख के अधिकारियों ने जो पाइप ड्रिप सिस्टम कनैक्शन के नाम से दी जाती वो आपदियां ही फर्मा जाली फेक फर्मा बना के आपदे ही बिल बना के जीएसटी ईवे कोई कुछ नहीं है तो वो जाली बिलों नाल करोड़ों रुपयों का जिमींदारों का शोषण किया जा रहा है। सरसे जिले च थोड़ा घट है लेकिन दूसरे जिलों च बहुत ज़्यादा है, जिमें भिवानी है, सहार है, जेडे भी बरानी एरिए। तो मैं सरकार नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्हां ते सारिਆਂ ते कार्रवाई करे और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा करने वास्ते काम करे। विजिलेंस काम कर रही है, मैं मेरी जिंदगी जिन्ना चिर खड़ी है मैं उन्ना चिर हरियाणे च भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा। मैनूं तुहाडा मीडिया का पूरा संयोग है और मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं मेरी आवाज़ उठाउणी। की आप बात कर रहे हो, क्या कोई दस्तावेज है या कुछ? हाँ, दस्तावेज भी है और मैं उन्होंने कंप्लेंट भी दे चुका है सेल टैक्स डिपार्टमेंट नूं, जीएसटी डिपार्टमेंट नूं कि फेक फर्म है जिहड़ियां पैप बेचदियां, कोई उन्होंने कुछ नहीं जा रहा जीएसटी का और कोई सरकार के खाते च नहीं। जो जिमीदार नूं तुसीं जाली बिल दे के पैसा ले रहे हो, ड्रिप सिस्टम उन्होंने दे नहीं रहे लाउण वास्ते, कनैक्शन लैण वास्ते एक ड्रामा किया जा रहा है कि ड्रिप सिस्टम या पाइपलाइन पाउणी पऊगी। पाइपलाइन तो उन्होंने पाउण की लोड़ ही नहीं, जो उन्होंने लोड़ होगी तो बाजारों लिया के पा लूगे। तुसीं आपदियां फर्मां क्यों थोप रहे हो उहदे ते? तो मैं जो भी गल मीडिया च आके करदा ऑन दी रिकॉर्ड ही करदा हूँ। कल शत्रुजीत जी भी आए थे, तो उनसे मुलाकात भी आपकी हुई है? आपने प्रयास किया उनसे मिलने का? नहीं जी, मैं कपूर साहब कोले कोई मेरा इस तरह का कोई मैटर नहीं सी जेड़ा मैं जाके कोई सभा च रखदा।
मैं जो भी गल करदा जां जो भी कंप्लेंट दिना ऑन दी रिकॉर्ड दिना। पिछे जे एक स्ट्रीट लाइट का करोड़ां रुपइयां का डब वाली मंडी स्कैंडल होया सीगा, जिहदे च 5-5 हज़ार रुपये की एक बिल कमेटी वालों टूप लाई गई सी। जो 1200 की टूप आ 5-5 हज़ार रुपया विखा के 4 करोड़ कुछ लख का स्कैंडल होया सी। ਉਹਦੀ मैं कंप्लेंट की, हाईलाइट किया, चोरी पकड़ाई। यही मेश जई ने वो चोरी नहीं फड़ी। जितना चिर बंदा डिफाल्टर होवे, चाहे वो 5000 का भी होवे, निगम मीटर नहीं लाउंदा। 14,84,000 का डिफाल्टर सीगे नगर परिषद मंडी डब वाली, तो महेश जई ने 42 जगह 46 जगह उन्होंने मीटर लाते। उन्होंने कंप्लेंट मैं DC साहब नूं देण आया सी। इहदी डिस्पैच नंबर हैगा 2601 14/9/2022, जो CM साहब का खुला दरबार सी उहदे वास्ते। ये कंप्लेंट हजे तक नहीं मैनू पता लग्या भी DC साहब ने किधर भेजती। ना मैनू CM दरबार च जान दिता, ना उन्हें आप खुद कार्रवाई की। इस तो बाद मैं DC साहब नूं खुद मिलिया दोबारा, तो ਉਹਦੇ दो आसे पासे नीयर डीयर ਜਿਹੜੇ अधिकारी बैठे उन्होंने ये ਹੁੰਦਾ कि जल्दी चला जाए बंदा, कोई गल ना करे, मतलब राजिਆਂ वांगू गल करते हैं। उस तो बाद CM साहब का दरबार आ, CM साहब का खुला दरबार ओपन दरबार दोबारा आया, तो मैं ਉਹਦੇ ਚ यही कंप्लेंट दोबारा DC साहब नूं रिसीविंग नंबर 1333A 3/4/2023 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ कि सारे ਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਗੇ। ਇਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੋਂ PLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਵਾਤਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ PLA ਦਾ ਜੋ ਜੱਜ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਂਵਾਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ SDO ਜਈ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ 4 ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਯਾਦਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ADGP ਸਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ASP ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ। संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा आगे। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਜੇਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਪ ਵੇਚਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ GST ਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ करता हूँ। कल शत्रुजीत जी भी आए थे, तो हाँ उनसे जी। मुलाकात भी आपकी हुई है? आपने प्रयास किया उनसे मिलने का? नहीं जी, मैं कपूर साहब कोले कोई मेरा इस तरह का कोई मैटर नहीं सी ਜਿਹੜਾ मैं जाके कोई सभा 'ਚ ਰੱਖਦਾ। मैं जो भी गल करदा ਜਾਂ जो भी कंप्लेंट ਦਿੰਦਾ ऑन दी रिकॉर्ड ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹਦੇ ਚ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੂਪ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ 1200 ਦੀ ਟੂਪ ਆ ਉਹਦਾ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਲੱਖ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਪਕੜਾਈ। ਇਹੀ ਮੇਸ਼ ਜਈ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5000 ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਗਮ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। 14,84,000 ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੰਡੀ ਡਾਬਲੀ, ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜਈ ਨੇ 46 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2601 14/9/2022। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਤੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ, ਓਪਨ ਦਰਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਨੰਬਰ 1333A 3/4/2023 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਗੇ? ਇਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੋਂ PLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਵਾਤਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ PLA ਦਾ ਜੋ ਜੱਜ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹ 4 ਵਕੀਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ। बिजली निगम में किस किस तरह के घोटाले हुए हैं जो आप ऐसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें क्या कुछ है? ਐਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਟਾਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 14 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਐਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਚੀਫ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। MD ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੱਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਪਾਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ? ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ 10,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। आप बिजली निगम की आवाज उठा रहे हो, बिजली मंत्री जी यहीं के हैं, तो